과일과 채소를 고를 땐 향을 맡아봅니다. 향이 좋으면 마치 횡재한 기분이죠. That's how flavor is guiding. It's guiding need. 그런데 이 향이 사라지고 있습니다. It's sort of a cartoon version of the strawberry. You're not starving, but you're not getting enough nutrients. 여기에 실험실에서 탄생한 합성향이 더해지면서 맛은 더 변했습니다. You become an overeating machine and you can't control your appetite. 약해진 향과 가짜 맛, 먹방을 넘어 대식 전성 시대. On the other hand, what are we losing? And you have an explosion of disease in the ill health. 맛이 뿌리를 배신했습니다. 미국 플로리다 주립대에서는 약해진 농산물의 향에 관한 연구가 진행 중입니다. 바로 이 토마토를 가지고 말이죠. 연구팀은 토마토에서 향을 내는 물질을 알아내기 위해 미국에서 자라는 토마토 278종을 수집했습니다. 그리고 170명을 대상으로 실험을 진행했습니다. 1인당 4개에서 6개 종의 토마토를 먹게 하고 그 향과 맛을 자세히 기록하도록 말이죠. 그리고 그 기록을 바탕으로 토마토에 포함된 화학물질을 조사해 이를 분석했죠. 각각의 화학물질이 어떤 향을 내는지 말입니다. That the tomato makes those chemicals when it's ripe. So those chemicals are synthesized by the fruit specifically when the seeds are mature. So you see, in tomato there are maybe roughly 30 different volatile chemicals that all contribute to whether we like it or not. And we see almost all of those, virtually all of them, are linked to essential human nutrients. 토마토에 들어있는 수천 가지 화합물 중 향을 만드는 성분은 30가지 정도였습니다. 여기서 해리 클린은 놀라운 것을 발견하죠. 바로 토마토의 향 대부분이 필수 영양소가 변해서 생긴다는 사실입니다. 결국 향이 좋다는 것은 그 열매에 영양분이 많다는 것, 그리고 그 열매가 건강하다는 것을 의미합니다. So the fruit has evolved to develop these signals that, hey, I'm really good for you. So if I take a tomato fruit and grind it up and say, what's in it? I will find thousands of chemicals. And of those thousands of chemicals, the ones that give us the important flavor chemicals are essential for us. There are thousands of other chemicals that are not essential for us, and none of them are contributing to flavor. 품종 개량과 대량 재배를 통해 그동안 우리는 그 향을 점점 잃었습니다. 토마토에서 향이 약해졌다는 건 귀중한 영양 성분들이 사라졌다는 것을 의미합니다. 사시사철 먹거리는 풍성해졌지만 대신 우리는 본연의 향미를 잃어가고 있습니다. 이런 주장은 2004년 미국 텍사스 주립대학교 도널드 데이비스 교수의 연구가 발표되면서 영양학계의 정설이 되었습니다. 지난 50년간 미국의 곡물 생산량은 해마다 증가했지만 반면 그 안의 영양소는 점점 낮아지고 있음을 밝혀냈죠. It does that. The yield goes up, but the plant is not able to absorb or make vitamins and minerals at the same faster rate. 수확량을 늘리고 더 큰 작물을 얻는 데는 성공했지만 영양소의 농도는 오히려 약해졌습니다. 이를 희석 효과라 부르죠.
Yeah, a good example of the dilution effect is if you think about having a glass of, say, orange juice, it has a certain concentration of vitamin C and other nutrients. Then if you add some water to this, the volume goes up, you have more juice, but you have the same amount of nutrients, but now they're in a larger volume, so they're diluted. If you have 1 cup of orange juice and you add 1 cup of water, then all the nutrient concentrations go down by 50%. 결국 풍성한 먹거리와 맞바꾼 건 영양소의 희생이었습니다. 이 연구 결과는 비단 곡물에만 해당되는 건 아닙니다. 채소 역시 마찬가지죠. 얼핏 봐도 크기부터 색깔, 뿌리, 잎 모양도 확연히 달라 보입니다. 재배 속도에도 큰 차이가 있었어요. 우리는 25년간 요리를 해온 두 셰프에게 시금치에 대한 그 어떤 사전 정보도 주지 않고 두 시금치의 향과 맛 비교를 요청했습니다. 잠시 후 두 셰프는 정확하게 차이를 짚어냅니다. 이건 이제 하우스고 이거 노지 네. 시금치 같은데. 이건 그냥 뭐 일반적인 네. 시금치. 뭐 확실히 하우스는 맛이 좀 단순해요. 맛이 단순한 것 같고 이제 노지는 씹으면 첫 맛은 그럼 약간 풋내 같은 것도 살짝 나지만 또 씹으면 고소하고 단맛이 이제 또 뒷맛이 있고 그런 차이가 확실히 있네요. 이번엔 요리를 전공하는 고등학생을 대상으로 향미가 좋은 쪽에 투표를 하도록 했습니다. 과연 학생들의 선택은 어떻게 나올까요? 실험 결과 학생들의 선택 역시 노지에서 재배한 시금치였죠. 이런 향미의 차이는 정말로 영양소와 관계가 있을까요? 이 향미의 차이를 좀 더 과학적으로 설명할 수 있는 방법은 없을까요? 우리는 식물마다 가지고 있는 파이토케미컬 양을 분석했습니다. 실험 결과는 놀라웠습니다. 페놀릭 물질이라든지 플라보노이드 물질이 이제 우리가 흔히 알고 있는 파이토케미칼의 가장 대표적인 물질인데요. 노지 시금치의 페놀 함량이 이제 일반 그 하우스 시금치보다 2배 가량, 2배 정도 더 높게 나왔고요. 플라보노이드로 한정했을 때 봤을 때 한 1.3배 정도 더 많게 잘 나왔습니다. 맛과 향이 좋은 시금치가 항산화제 같은 파이토케미컬이 훨씬 더 많다는 결론이 나온 거죠. 농작물의 약해진 향미에 대해 본능적으로 거부 반응을 일으킨 사람들이 있습니다. 캘리포니아 선랜드에서 만난 파스칼 바우더르 역시 그중 한 사람입니다. 그는 채집 생활을 합니다. 산과 들에서 직접 딴 야생 식물을 먹죠. 벨기에에서 자랐던 어린 시절부터였습니다. 야생 식물과 버섯에 해박했던 할머니 덕분이었죠. So my grandmother would send me to the forest to get nuts, walnuts, hazelnuts, acorns. She asked me to collect plants to make soup and, all kinds of different dishes. So I grew up having this really tight connection to nature. 본격적으로 야생 식물을 먹기 시작한 건 캘리포니아에 정착한 40살 때입니다. 이유는 바로 슈퍼마켓엔 그가 원하는 맛이 없었기 때문입니다. So I became fascinated anywhere I go. It can be California, Vermont, it can be different countries. I'm always interested to figure out what are the real flavor, not the one from the store,
but the one that you find in the wilderness, because this is where the flavors are. They're not in the store. 그의 채집 활동에 동행해 봤습니다. Oh, good. 야트막한 언덕에서 쓴맛이 강하다는 쐐기 풀을 뜯고 시냇가에서는 향이 강한 버들개지도 채집했습니다. 그리고 버섯과 다양한 향신료도 땄습니다. This is more like real food from here. It's picked up in nature. It has all these flavors. And this is my passion, to research flavor from that you can find, the real flavor. 캘리포니아에는 이곳만의 독특한 맛과 향이 있답니다. 바로 땅과 기후가 가지고 있는 특성 때문이죠. 야생의 향미는 참 다양하다고 합니다. 정해진 것이 따로 없죠. 진한 식물향, 흙내음, 쓴맛, 단맛, 고소한 맛 등 온갖 향미들이 그야말로 맛의 향연을 펼칩니다. 계절에 따라 그 맛도 사뭇 달라지죠. If you go during springtime, it's going to be very sweet because you have a lot of berries and you have a lot of fruits. So it depends on the season. Winter is usually bitter. And then springtime becomes very floral because you have a lot of flowers and stuff. And then summertime becomes more fruity and sugary. And then fall becomes more nutty because you have all the acorns and the walnuts and all those things. 야생의 맛이 주는 가장 특별함은 바로 향이 강하다는 것인데요. 그가 채집하는 야생식물 대다수가 식료품점에서 찾을 수 없는 것들입니다. 이렇듯 야생의 맛을 연구하는 것은 늘 새로운 맛을 발견하는 일이죠. I can collect 700 different ingredients from nature on a yearly basis. It's more than the biggest market in the world. But sometimes they have not studied the nutritional value yet. Or sometimes some of those plants have not been used for 200 or 300 years. A good example would be seeds. Native people used to eat 100 seeds locally. None of those seeds are available at the store. 원주시 근교 명봉산 아래 권폭은 고진아 씨 부부가 사는 불편당이라는 낡은 한옥입니다. 이곳 앞마당은 오랫동안 내버려둔 밭처럼 잡초가 무성히 자랍니다. 권폭은 씨도 밍밍해진 농산물을 못 견딘 사람입니다. 그래서 우연히 먹기 시작한 것이 잡초들입니다. 부부가 처음 잡초를 먹은 것은 3년 전이었습니다. 토끼풀 갖고 샐러드를 해 했더니 딸이 안 사갖고 안 먹고 있는 거예요. 이걸 어찌 먹어요? 그러는 거예요. 그래서 일단 먹어보라고. 먹어보더니 한 접시를 다 비우더라고요. 그리고 좀 있다가 엄마 속이 굉장히 편하네요. 묵은 체증이 내려간 것 같아요. 그런 표현을 하더라고요. 달라지는 가족들을 보고 그녀는 잡초에 대한 확신이 섰죠. 잡초에 대해 공부를 시작하면서 식용 가능한 것이 의외로 많다는 사실도 알게 되었습니다. 그 후 여러 번의 시행착오 끝에 지금의 요리법이 완성되었습니다. 오늘은 마당에서 솎아낸 꽃마리로 붓구미를, 장독대 뒤에서 수확한 수영으로는 나물과 샐러드를 만들기로 했습니다. 잡초 요리의 가장 중요한 점은 양념 재료를 단순하게 써야 된다는 거죠. 오늘날 식재료의 그 양념들이 너무너무 복잡하게 막 들어가요. 그래서 우리 몸이 음식을 먹었을 때 빨리 소화하기 쉽고요. 그래야만 이 잡초가 가지고 있는 본연의 맛을 느낄 수가 있어요.
이렇게 하면 잡초는 우리 몸을 살리는 천연의 식재료가 된다고 그녀는 믿습니다. 꽃말이를 물에 흔들어 씻어서 영양소 손실이 많은 믹서기 대신 절구로 찢습니다. 찹쌀가루와 찌은 꽃말이를 섞어 소금으로 간을 한 후 반죽을 합니다. 그런 다음 동그랗게 먹기 좋은 크기로 빚어 소를 넣어주고 프라이팬에 살짝 붙여내면 봄향기 가득한 꽃말이 볶음이가 완성되죠. 찹쌀과의 조화가 환상인 꽃말이 볶음이. 봄에 반가운 손님 개망초로 만든 수제비쌈. 그리고 상큼한 맛이 일품인 수영 샐러드까지. 자연을 듬뿍 담은 3가지 잡초 요리입니다. 여보 이거 뜯어갖고 냄새 맡아봐. 잘게 뜯어서. 이러한 것들이 몸에 들어오면 우리 몸이 이제 이렇게 세포가 활성화되고 몸이 가벼워지고 그러니까 이제 기쁘고요. 이렇게 이제 몸이 바뀌는 거죠. 농약도 비료도 종자 개량의 손길도 거치지 않은 자연 상태 그대로의 식재료가 바로 잡초이기 때문이죠. 그녀는 지금 우리에게 필요한 것이 바로 획일화되고 고정된 맛의 굴레에서 벗어나는 것이라 말합니다. 향이 사라지고 맛이 희석되는 시대. 그렇다면 도시에 사는 우리는 어떻게 대처해야 할까요? 매주 토요일마다 이곳 파머스 마켓을 다닌다는 제나 노우드입니다. 그녀는 늘 과일과 채소를 고를 때 먼저 향을 맡지요. I look for, when I'm picking out produce, I look to make sure that it's ripe. Color, the texture, you feel it, smell it, all of that to know what is best. 지역 주민들이 직접 재배한 갖가지 종류의 건강한 농산물을 맛보고 구매하는 이 시간. 그녀에겐 가장 행복한 시간이죠. 지역 농산물은 그 맛도 훨씬 풍부합니다. 덜 익었을 때 수확해서 배송되는 다른 지역의 농산물들과는 달리 익었을 때 바로 수확해서 판매하기 때문이죠. 매일 아침을 신선한 과일로 시작하는 제나 노우드. 그녀가 터득한 방법은 지역에서 생산되는 신선한 채소 과일을 되도록 많이 먹는 것입니다. 희석화에 대처해 몸소 깨달은 나름의 방법이죠. 최고의 컨디션이고 싶을 때 특히 빵이나 파스타 대신 오로지 채소와 과일만 먹습니다. I know when I start to feel aches and pains, when I start to feel low energy, when my sleep is not as good, I know it's time to get back to like more fresh and I can recover just like that. 우리는 장수 지역으로 손꼽힌 제주도를 찾아가 보았습니다. 이곳 어르신들은 희석화 현상이란 말은 몰라도 음식이 어때야 하는지는 잘 알고 있습니다. 마을 주민 중 90세 이상 어르신이 20명가량 살고 계시고 최고령 어르신의 나이는 103세라는 제주도 한경면 조수 1, 2입니다. 항상 노동하고 놀지 않고 부지런하면 원래의 그 힘이 납니다. 저는 음식 먹는 게 조금 소식해요.
저마다 건강의 비결은 다르지만 공통적으로 이야기하는 것이 있는데요. 쪄서도 먹고 차를 만들어서도 먹고 감자. 육지는 전부 논밭이 많으니까 쌀밥을 먹었지만은 여기 논밭이 없으니까 전부 보리밥, 잡곡을 먹었죠. 까만 콩 해가지고 밥에 넣고 먹어요. 까만 콩. 파도 썰어서 먹고 마늘도 썰어 넣어 먹고 당근 같은 것도 조금 넣어서 먹고. 밭에 있고 이제 여기는 눈이 워낙 많이 오지 않으면 채소 밭에서 해다 먹어요. 구황작물에 가까운 이런 먹거리들은 항산화 효과가 뛰어난 파이토케미컬이 풍부하죠. 어느 집이나 부엌으로 향하는 길에 우영밭이라 불리는 텃밭이 있는데요. 이 텃밭에서 사시사철 푸른 채소를 직접 길러 먹죠. 겨울에는 이렇게 설이 맞은 배추를 먹습니다. 김을생 할머니네 집에도 작은 텃밭이 있습니다. 95세라는 나이가 무색할 정도로 건강하다는 할머니는 오늘도 혼자 식사 준비를 합니다. 뭐 시금치 같은 거 그 채소 많이 먹지. 채소들이랑 그냥 자기대로 허먹 먹는 거지. 밭에 채소 그냥 이어이어 또 갈아놓고 하면서 먹었지. 텃밭에서 갓 뽑아 바로 먹으면 그 향이 훨씬 진하지요. 그다음에 마늘 넣고 김치 넣고 소금도 넣고 된장도 넣고. 장수하는 사람들은 마늘하고 채소 같이 먹고 근체류, 고구마, 감자 이런 것도 많이 드십니다. 강한 향이 있는 음식 그거는 아주 좋지요. 그러니까 강한 향일수록 그 성분이 높다는 얘기입니다. 그런 그 항산화 물질을 먹는 거죠. 셰프들에게 좋은 재료를 구하는 일은 요리보다 더 어렵다는군요. 좋은 요리는 식재료 본연의 향을 더 잘 느낄 수 있도록 도와주죠. 그래서 향이 좋은 재료를 구하는 것이 가장 중요하다고 합니다. 일주일에 한두 번 제철 식재료를 찾아 이곳에 온다는 구진광 셰프입니다. 이맘때쯤이면 겨울이 지나고 봄철 식재료들이 일주일 단위로 들어오죠. 일단 제철 요리라면 일단 자연에서 난다는 것 자체가 그 해, 그 차례만 나는 거고 또 다시 1년을 기다려야 되는 거죠. 그래서 그때 먹는 음식이 최고 좋은 향과 맛을 간직하고 있고 노지에서 자란 식재료는 딱 한철, 일주일이나 2주, 잠시 나오는 것들이 대부분이죠. 특히 재료 본연의 맛과 향을 중시하는 프랑스 요리에서는 가장 중요한 것이 식재료입니다. 유럽에서 제가 아는 경험을 해서는 일반 토마토도 그 약을 뿌리지 않고 재배했을 때는 모양도 틀리고 색깔도 틀리고 좀 우퉁부퉁하고 벌레도 먹고 하는데 혹시 그 맛하고 일반 예쁘고 톡실하고 큰 토마토하고 맛이 전혀 차이가 많아요. 되게 강한 향. 그런 향들이 어떤 음식의 중요한 요소를 할 수도 있고 이런 제철 식재료는 원물을 훼손하지 않고 맛과 모양을 그대로 즐길 것을 그는 권유합니다. 그가 만드는 음식에는 합성 향미료나 조미료가 전혀 들어가지 않습니다. 대신 향이 강한 채소들을 찌거나 말려서 가루로 쓰거나 혹은 농축시켜 사용하죠. 익숙하지 않은 향미라면 궁합이 맞는 음식을 제철 식재료와 곁들이는 것 역시 좋은 방법이랍니다. 예를 들어 제철 채소와 닭가슴살을 함께 먹는다든가 현미밥과 봄나물로 만든 샐러드를 함께 먹어도 그 맛이 일품이죠.
원재료의 맛을 제대로 살리려고 했지만 또 너무 강한 향은 살짝 죽여주고 다른 향이 같이 좋아할 수 있게끔 너무 세버리면 다른 향이 죽어버리니까 그래서 좀 데치든지 불로 그리든지 이렇게 좀 다른 방식으로 제가 만들어. 25년째 일식 요리를 해오고 있는 유희영 셰프는 우리에게 어떤 조언을 해줄까요? 음식의 맛은 좋은 재료로부터 온다는 신념은 그 역시 마찬가지입니다. 재료 선택의 기준 역시 계절마다 달라진다는군요. 요즘은 봄의 기운을 가지고 있는 식재료를 사용하죠. 겨울의 척박함을 이겨내고 나온 봄 식재료들은 향이 달콤하고 부드러운 것보다 약간 씁쓸하면서도 씹는 맛이 있는 것을 선택한답니다. 그는 재료 선택이 중요한 이유를 이렇게 설명합니다. 아무리 훌륭한 셰프도 그 안 좋은 재료를 가지고 좋은 요리를 만들 수는 없어요. 그러니까 좋은 재료를 찾는 게 셰프의 일이죠, 사실은. 거기에 또 그 좋은 재료와 잘 맞는 양념, 그리고 또 다른 부재료, 이런 다리 역할을 해주는 어떤 양념, 뭐 이런 거를 찾는 게 셰프의 역할인 것 같습니다. 그가 생각하는 맛은 재료 본연의 맛이라고 합니다. 언제나 재료 본연이 가지고 있는 향미를 최대한 살려주는 요리법을 고집하죠. 흑마늘, 식초와 올리브 오일, 꿀로 만든 드레싱은 흑마늘의 향을 돋궈주는 역할을 하고 두릅 자체의 쌉싸름한 그 향과 식감을 살리기 위해 바지락살을 더합니다. 이 두 가지 식재료를 자연스럽게 연결해주는 것은 된장으로 만든 드레싱이죠. 향기가 강할수록 재료 본연의 맛이 강한 거죠. 재료가 가지고 있는 각각의 성질을 느끼는 거죠. 그게 맛이죠. 흙을 뚫고 나오는 그 참나물의 향은요, 자연의 향이에요. 이렇게 태양을 그리고 이렇게 바람을 머금고 자란 그거이 진짜 맛이요. 자연의 맛. Because your body likes it because we think that it's a trigger to tell you there's something good in that food. Nutrition is worth taking the time, we believe. True flavor is enhanced when you are really in great health and you're also eating healthy foods and getting their full natural flavors that are inherently present in those foods. 싱싱하고 안 싱싱한 건 또 상하면 상한 냄새도 날 수 있고 냄새도 맡으죠. 그래서 그런 게 더 냄새가 좀 강하게 날 거라고 생각해요. 야채의 그 향긋한 그런 특유의 냄새가 있거든요. 뭐 사과 같은 경우는 달콤하다든가 참외도 달콤한 맛. 우리가 좋은 향에 끌리는 데는 이렇듯 이유가 있었습니다. 향이 좋다는 건 곧 그 안에 영양소가 많다는 것. 좋은 음식과 나쁜 음식을 가려내는 수단이었고 건강이라는 최종 목적지로 안내할 이정표였죠. 결국 향이 좋으면 건강할 것 같다는 사람들의 직감은 옳은 것이었습니다. 약해진 향, 희석된 영양소, 그럴수록 사람들은 더 좋은 향을 찾으려 애쓰고 있습니다. 향을 통해 건강한 맛, 진짜 맛을 찾아 맛의 배신을 이겨내려고 말이죠.